फूल सिंह जी माड़ी मेघा, रिटायर्ड SDO उपमंडल अमरकोट, सरदार बूटा राम जी उपमंडल भिखीविंड तो SDO साहब खेमकरण, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी जोड़े विशेष तौर पर साथी का धन्यवाद करने उचेचे तौर पर पहुँचे हुए आ, उन्होंने बेनती आ कि हार पा के साथी का सन्मान करना चाहिए। सब तो पहले बूटा राम जी उपमंडल अफसर रिटायर्ड फूल सिंह जी अमरकोट, साढ़े साथी उपमंडल अफसर खेमकरण तो मनजीत सिंह जी बामणी वाला प्रधान, वो सन्मान कर रहे हैं साथी का। दूजे साथियों को बेनती है स्टेज पर जोड़े आ इधर थोड़ा सा बैग है मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन भिखीविंड मंडल के साथी सुखवंत सिंह जी, उन्होंने वो भी आओ। अवतार सिंह जी ARA उपमंडल अमरकोट तो वो भी साथी का सन्मान करना। साथी गुरजिंदर सिंह जी उपमंडल भिखीविंड तो ARA आ, फिर लगता स्टेज के जोड़े हाले आए नहीं किते, उन्होंने बेनती है वो भी स्टेज के उपर आउण, साथी का सन्मान करना। हाँ जी नाल आई ठीक है। हाँ जी हेलो 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 हाँ जी हेलो हेलो आज ना समा अज साडे बहुत ही अजीज साथी सीनियर क्लर्क जसविंदर सिंह जी पूला 58 साल की उम्र समय के लिहाज ना उन्होंने पूरी कर ली आ, बोर्ड के नियमों मुताबक मेन सर्विस रूल उन्होंने मुताबक हर मुलाजम जो कि गवर्नमेंट मुलाजम 58 साल की एज पूरी कर लेंदा उन्होंने विदा होना पैंदा। कुछ अज उन्होंने विदायगी देने लई साढ़े बहुत ही पतवंते सज्जन उन्होंने रिश्ते साहिबान सारे भैन भरा सज्जन मित्र साख संबंधी दूरों नेड़ियों ते साडे बिजली बोर्ड का समूह मुलाजम अमला SDO साहिबान RA साहिबान ते मिनिस्ट्रियल अमले के होर सारे साथी विदा कर ली पहुँचे हुए हैं। साथी जसविंदर सिंह जी सीनियर क्लर्क जिन्हों ने 1986 अपनी ड्यूटी जी ज्वाइन की सी, तकरीबन 34 साल तो प्लस सेवा जी बिजली बोर्ड के की आ। बहुत ही साफ सुथरी सेवा करके बड़े मान सन्मान अज अपने घर नूं विदायगी लेके इत्थों जा रहे हैं। साथी जसविंदर सिंह जी जिन्हों ने किसी भी समय कोई भी मुश्किल मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन का साडा साथी सी, किसी भी तरह दियां भावें वो फील्ड कामियां नूं आई होवे दफ्तरी कामियां नूं आई होवे, हमेशा ही वध चढ़ के मोढे नाल मोढा मिला के जिहड़ा साथ दिता वा। बेदाग साथी जी की
ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਤਰ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਖੇਮਕਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ HDM ਆ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਮੰਡਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ। मेरे साथी जसविंदर सिंह जी भूला जो कि अपनी 53 साल की उम्र पूरी करके अज अपनी घर नूं विदा हो रहे हैं। मैं समा ना जांदा लैंदा तो मैं बहुत बहुत बधाई दिना वा। गल्लां तो बड़ियां करन वालियां पर समय नूं मुक्क रखते हुए सैकटरी साहब ने आके भी समय नूं मुक्क रखना वा तो बहुत बहुत बधाई ना, बहुत बहुत बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन साडे साथी केवल कृष्ण जी। मैं बेनती करूँगा साथी अवतार सिंह जी उप मंडल खालड़ा तो आ रहे आ 2 मिनट वास्ते, क्योंकि वो साथी दे बिल्कुल नज़दीक नाल ही सर्विस करते हैं। तो उन्होंने नाल ही साथी साडे जेडे जसविंदर सिंह जी पूला काम करते रहे आ, वो भी अपने 2 मिनट वास्ते 2 शब्द होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जसविंदर सिंह जी पूला उन्होंने उन्होंने आया परिवार, उन्होंने सज्जन मित्र दोस्त, बिजली बोर्ड के मंच पर बैठे लीडर साहिबान, अफसर साहिबान, मैं सारे जो है कहना अपने दफ्तर वालों। जसविंदर सिंह पूला जोड़े जो डिवीजन बनी है 1999 तो अं इन्हों विचर रहे हैं, पर पिछले 8 महीनों तो इन्हों बिल्कुल नज़दीक रहने का सानू मैनू सुभाग प्राप्त होया। बहुत वधिया इन्हों की शख्सियत, समय के पाबंद, अपना काम पूरी तनदेही नाल निभाउण वाले, इहो जिहे कामां दी बिजली बोर्ड नूं अज बहुत जरूरत है और पूरी ईमानदारी नाल अपना काम करने वाले, रोज़ का रोज़ अपना काम निबेड़न वाले, बहुत वधिया इन्हों की शख्सियत है। और मैं बेनती करता हाँ भी रिटायर होकर जा रहे, इन्हों की बहुत बहुत बधाइयाँ। इन्हों का महाराज सच्चे पातशाह करी अरदास करते भी इन्हों का जो रिटायरमेंट का जीवन है, इन्हों की सेहत जाबी बख्शे परमात्मा तो अपने परिवार सुख शांति। साढ़े का जो कोई सेवा हो हाजिर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। खालड़ा तो आ रहे जेडे कि उन्होंने नाल काम कर रहे थे, उन्होंने साथी पूला ही बारे दसिया किस तरह अपनी ड्यूटी प्रति पाबंद सी, पंचुअल सी, टाइम के पूरे पाबंद सी। हुण मैं बेनती करांगा साथी मुख्तार सिंह जी पट्टी टैक्नीकल सर्विस यूनियन खेमकरन के प्रधान आ 2 मिनट वास्ते स्टेज पे। लख खुशियां पास आईयां जे सतगुर नज़र करे। बड़ा अच्छा दिन होता है जो साडे बिजली महकमे के मुलाजम सेवा मुक्त होके अपने परिवार के चाहते हैं। मैं सरदार जसविंदर सिंह जी भूला सीनियर क्लैरिकल के हैड जिहड़े अज सेवा मुक्त होके जा रहे हैं, मैं उन्होंने मुबारक देना है कि वो चंगी सेहत लैके जी 58 साल की सेवा जी है साडे महकमे के निभा के तो वापस अपने परिवार में जा रहे हैं। जिन्हों ने साडे विचर के साडे नाल महकमे का काम जिहड़ा है बाखूबी निभाया है। तो टैक्नीकल तो क्लैरिकल जिहड़े सेवा कर रहे साडे मुलाजम उन्हां दे नाल मिल के बहुत नाल लोगों की जिहड़ी सेवा की है, जिहड़ी आवाम की सानू मुलाजमत करनी पड़ती है वो की है। मैं
ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ SDO ਸਾਹਿਬ, ਆਰਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 34-35 ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਬਾਪੂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ SDO ਸਾਹਿਬਾਨ, RS ਸਾਹਿਬਾਨ, JI ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਨਾਲ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਰਿਸਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SDO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ JI ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਆ, 3-3 ਫੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਸਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਥੀ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਆਇਆ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਪਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਮੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, SDO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਠਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਗਰ ਪੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ
वो खालड़ा तो हुई, क्योंकि नेड़े नेड़े वो सारे पिंड ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਲਾ ਬਾਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਅਮਰਕੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਪੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਾਏ ਗਾਏ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਸੰਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ।
क्योंकि साडा अदारा पब्लिक डीलिंग का अदारा जिहड़ा कोई इन्हां कोल चले गया किसी होर काम बारे भी इन्हां तो राय लई किसी खपतकार ने, तो मैं समझदा भी इन्होंने गलत राय नहीं उन्होंने दी, उन्होंने भी सही राय पाया भी तेरा काम इस तरह होना ही, और वधिया डीलिंग की और एक सबूत दिता एक वधिया परिवार का, उस वधिया नगर के संस्कारों का सबूत साथी कूला जी हुणी आपदा छड्ड के गए ने डिपार्टमेंट के विच, और इन्हों लंबा समा खालड़ा दफ्तर के मुलाजम खालड़ा दफ्तर के खपतकार साध करनगे। हो सकता कोई अगले हफ्ते बिल तारन वास्ते आवे तो जदों साथी जसविंदर सिंह जी उत्ते बिल वाली आपकी सीट ते नहीं होणगे तो वो जरूर महसूस करनगे और कहेंगे कि उन्हां दी थां ते नवां कौन आया, नवें किसे ने नहीं आउणा भराओ। जदों असीं डिपार्टमेंट दे विच आए सी ना 1987 दे विच जां पूला जी 1986 आए सी, 1,35,000 के करीब मुलाजम सी, अज 35 तो भी घट आ, 1 लाख मुलाजम उड़ गया, पर जिहड़ा काम है डिपार्टमेंट का वो कई गुणा वध गया, बहुत ज़्यादा काम वध गया वा, पर मुलाजम जिहड़े ने वो इस तरह ही काम चली जाता। कोई जिहड़ा साडा टैक्नीकल काम है उन्होंने ये है भी मेरी लैन चलती रहे, वो दिन रात भज्जा फिरदा, वो आप एक बंदा आ कोई समा सी एक फीडर के 9 बंदे होंदे सी, अज फीडर 5 ने और बंदे 2 ने, और भजाई फिरते मोटरसाइकिल कोई ना बंदा भी प्राइवेट रखिया, उन्होंने भी वो वाहगुरू का नाम लैके पोल से चढ़ा देंगे, और जिन्ने चिर तक वो थले नहीं आता उन्ना चिर वह भी दिल धक धक करता रहिंदा भी महाराज की जान बख्शी ये सही सलामत आ जाए, यदा कोई नुकसान हो गया तो कर्मचारी का भी नाल दे नाल ही नुकसान होना। सो इस त्रासदी के विचों असीं लंघ रहे हैं, और जिहड़ी त्रासदी हुण पिछले थोड़े दिनों तो साडे डिपार्टमेंट के साथियों को झलनी पै रही है, वो समा आ गया सरकार बदल गई। पहलां तो जो सरकार के जो नवे थानेदार बने ना उन्हें इस तरीके रोह पाना शुरू किया मुलाजमान के, जिमें मुलाजम तो साडे गुलाम होंदे आ। एक मैं दोस्तों तुहानूं बेनती करूँगा, साडे हो सकता मुलाजम को पूरा पता ना हो, जो असीं मुलाजम ड्यूटी करते हैं ना, भावें बिजली बोर्ड का मुलाजम हो, भावें पंजाब पुलिस का मुलाजम हो, भावें रोडवेज का मुलाजम हो, भावें टीचर हो, उन्होंने भी हक होंदा है आपकी वोट पाउण दा, क्योंकि जिस दिन वोट पैनी उस दिन उसकी ड्यूटी पता नहीं चोले लगी होनी भिखी पिंड वाले की, पिंड का माड़ी मेघा वा, वो एक दिन उन्होंने मिलिया होंदा वो वोट पा सकता है आपके बैल्ट पेपर से। 842 वोटां पोल होईयां ने खेमकरन हल्के दे विच, जिहड़ियां मुलाजमां दीयां वोटां ने उहदे चों 530 वोटां सरदार सरवण सिंह धुन्नू पोल होईयां ने मुलाजमां दीयां, और 86 वोटां सरदार सुखपाल सिंह भुल्लर नूं पोल होईयां ने, 160 वोटां सरदार विरसा सिंह बलटोआ नूं पोल होईयां ने, और मुलाजमां दी जिहड़ी वोट परसेंटेज है वो 63% बनती है। 63% मुलाजमां ने इस सिस्टम नूं बदलण दे विच अपना योगदान पाया कि सिस्टम खराब हो गया, बदल के वेखिए शायद कोई आने वाला समा चंगा आ जाए, साडे बच्चों वास्ते आने वाला टाइम जिहड़ा वधिया आ जाए, उहदे विच असीं भी इस बदलाव दे विच एक योगदान पाया। पर जो इस बदलाव का इवजाना अज सानूं भुगतना पै रहा, वहाँ पिंड दे विच बिजली घर दे विच रात की ड्यूटी दिंदा स्टाफ पूरा नहीं, उत्थे 3 SSA चाहिए, 1 SSO चाहिए, है ही कोई नहीं गा, मुंडा RTM बेचारा सुर सिंह तो ड्यूटी दिंदा, कोई नवा पागल वो आम आदमी पार्टी का भों चढ़े होणगे, उन्होंने आया वो फड़ के बांह तोड़ के रख गया, बांह तोड़ के वो बेचारा मंजे ते पिया वा। तो हम थोड़े दिन हो गए वीडियो वायरल होण डई सी, फोन करन दिया किसी नूं, वो यार मेरा बिजली वाले नाल झगड़ा हो गया, मेरी मर्जी कोई नहीं करन दिया तुसीं, मतलब इहो जिहा सिस्टम बन गया। तो कल हुशियारपुर जिले के देखो जो उत्थे ड्यूटी करता रात के बंदे का मूँह छिल के जिस तरह आलू छिलिया होंगे उस तरह कर फट के लोगों ने कुट के कि वो SSA की ड्यूटी है बिजली पूरी करनी, ये सरकार का काम है। तो साथियों सारिया सरकारां ने इस बिजली बोर्ड का बेड़ा गर्क करने वास्ते पूरा योगदान पाया। 1969 के जो गुरु नानक देव जी का 500 साला जन्म उत्सव सी, बठिंडे दे विच गुरु नानक देव के नाँ से थर्मल प्लांट बुलाया गया कि लोगों को वधिया बिजली सप्लाई दे सके। 1969 के गुरु नानक देव जी के 500 साला दिवस से, और जो 2019 आया जो 550 साला बाबा नानक जी का जन्मदिन मना के सानू चाहिए एक थर्मल प्लांट उत्थे होर बना दे, वो थर्मल प्लांट का भोग पाता। उतों की जी जमीन है वो समय दी सरकारां ने कौटियां के भाव वेच चुकण की जी गल आ वो आ गई है। और उस तो पहला भी लगातार जिहड़ियां असीं सरकारी इदारियां नूं मतलब
अहमियत देने की बजाय प्राइवेट जोड़े सैक्टर ने जो प्राइवेट बिजली घर जो साढ़े थर्मल प्लांट बने ने वो असीं समझौता कर लिया, तेरी बिजली विगे ना विगे, पता नहीं की खा के समझौता कर लिया समय दी सरकारां ने, असीं तैनूं इन्ने पैसे देवांगे वो उन्होंने बारे नियारे हुए पे है। सो इहो जिहा सिस्टम जो साडा बन गया अज असीं उस रास्ते के विचों ਜਿਹੜੇ अफसर साहबान ने मैनू कहते चंगा होया टाइम ना निकल गया, रिटायर हो गया, बड़ा औखा टाइम रात नहीं सौ के वेखीदा। असी अमरकोट के एक शुरुआत की सी कि सारे खपतकार इलाके के जिन्ने ने मान लो अमरकोट सब स्टेशन से संबंधित जां लाखड़े नाल संबंधित वो सारे ही खपतकारां दे नंबर लैके एक ग्रुप बनाता सी WhatsApp वो पा दी कि आ सप्लाई इन्ने तो इन्ने बजे चलनी है कि कोई बिजली घर के क्यों वो ऑपरेटर है उन्हें टैलीफोन सुनना भी उन्होंने कोई टेंशन ना हो, लोग WhatsApp पर आपका मैसेज पढ़ लैन तो मुताबिक आपका प्रबंध कर लैन भी बिजली किहड़े वेले जाके मोटर छड्डनी है। और अज भी अं सारे सब स्टेशनों के बाद असीं वो ग्रुप बनाए तो बंदा 1 बजे सप्लाई चलनी है, रात को खेतीबाड़ी फीडर वाली है, कट आ जाता वो सप्लाई 1 बजे चला दिंदा, मगरों मैसेज आ जाता बत्ती बंद कर दे, वो 1:25 के टैलीफोन फिर मैसेज पाउन दिया उस ग्रुप के बोल के भराओ कट आ गई जे, पता कोई नहीं किन्ने बजे तक आ, तो रात को सानू तंग ना करिया जी, पर वो तंग करी जाते लोग, वो SSA नहीं करते, SDO करी जाते हैं, SDO नहीं करते एक्शन करी जाते हैं। सो बड़ा औखा समय के असीं लंघ रहे हैं, सानू सहयोग की लोड़ आ भरावां दे, एकदम सारा कुछ बदल नहीं जाना। जिहड़ा हुण सिस्टम के असीं किते ये गल करदे हां भी जिस तरीके नाल लोकी जबरदस्ती बिजलियां चलवा रहे ना कई थावां ते जाके, किते ये ना होवे कि साडा किते नॉर्थ ग्रिड ही बंद कर दिंदा हो जांदा होवे, कोई जरूरी हुंदा वा जे मैसेज आ गया ना सुल्तानपुर लोधी वालियां नूं, उन्होंने पट्टी वालियां नूं मैसेज दे देना बत्ती बंद कर दो, पट्टी वाले ने कहा हल्को वाले दे देना, हल्को वाले ने कहा सारे सब स्टेशन दे देना, तो जे मान लो कोई नहीं भी ना कोई भी नहीं बत्ती बंद करता फिर वो पिछों बंद कर देंगे, जे वो ना बंद करनगे तो फिर जो साडा नॉर्थ ग्रिड बंद हो जाए तो साडा सारा उत्तरी भारत दीयां रेलां जिथे बंद ने उत्थे नहीं उत्थे बंद रह जाणगियां, और उस सिस्टम नूं चलाउण वास्ते 14 घंटे का समा लगता, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 14 घंटे असीं हनेरे 'ਚ जाना चाहुंदे हां जे सहयोग नहीं देवांगे तो थोड़ा बहुता सो आपां अज जो अज दे हालात बन गए हैं कि असीं अपना पैसे इकट्ठे करी जाते हैं, 10 पीढ़ियां के इकट्ठे कर ले जो कोई MLA बन गया, अज कई ने वो सैकड़े एकड़ जमीन ही कब्जा कर लिया, और इस नगर इतिहासक नगर के एक बशिंदे विक्रम सिंह ने भी 29 किले उत्थे घेरी शिसवां के कोल अज का कल कब्जा जो छुड़ा लिया वा। सो ये मतलब लगातार असीं वो पैसा इकट्ठा करी जाते हैं, पता नहीं कितनियां पीढ़ियां का पानी साडा इसे पीढ़ी के खत्म हो जाना वा। सो इस समय दी सरकारां नूं चाहिए कि सिस्टम साडा नहरी पानी कनेडा और कई देश बाहर के जिन्हों ने धरती हेठला पानी कहीं तो साडा अनमोल खजाना उन्हें कढ़ के नहीं वेख्या अजे तक असीं मुका देण लगे हैं, असीं किधर नूं जावांगे, आउण वाला समा साडा किधर नूं जाऊगा। सो मैं अज भूला जी होना दे इस रिटायरमेंट पार्टी के मैं समझदा भी ये साडा जो मैसेज है असीं उम्मीद करांगे कि डिपार्टमेंट दे विच होर भी इन्हां तों जाण तो बाद भी कोई साथी भूला वर्गे साथी आउण, होर भी जिहड़े डिपार्टमेंट दे विच वधिया डिपार्टमेंट सरकार नूं चाहीदा कि वध तों वध भर्ती इत्थों दे लोकां नूं नौजवानां नूं रोज़गार दिता जाए। कोई समा सी कि जदों बंदा डेली वेज ते लग गया, कई जे रिटायर हो गए डेली वेज ते लग गए, सो लोड़ है अज नवीं भर्ती करन दी, ना कि ठेकेदारी सिस्टम नूं संतुलित करन दी। सो मैं फिर बेनती करूँगा कि इस चुनौती भरे समय के जिथे मुलाजमान की ड्यूटी बनती है, और एक मैं बेनती करूँगा साडी मुलाजम जथेबंदियों के आगुआं नूं, इत्थों भिखीवंड का बहुत वधिया इतिहास आ, असीं इत्थे बड़े बड़े वड्डियां नाल खन्ने खां बंदियां दे नाल पंगे लैके समय दे सरकारां दे हाकमां तो माफियां मंगाईयां, पर मैनूं अफसोस इस गल दा कि वो मुंडे की बांह टुट गई, किसी ने हा दा नारा नहीं मारिया, आ खालड़ा थाणा इत्थों सारा 9 किलोमीटर दूर, किसी ने जाके वो थाणेदार नूं नहीं पुछया ये पागल जे बंदे के खिलाफ परचा तो दर्ज करता फड़ना उन्होंने किन्ने है। सो मैं अज बेनती करूँगा इस स्टेज तो सारे आगू साथियों नूं कि एक दिन जरूर समा कढ के सारे जथेबंदियों के आगू माड़ा जिहा खालड़े के थाणे नूं SHO जे मिल के होगे तुहाडी होंद बनी रहूगी, नहीं तो रोज़ बांहां टुटणियां ही तुहाडीआं आउण वाले पै डिसीजन आउण वाला। ये मैं बेनती करूँगा फिर एक मैं तुहानूं बेनती सारी लीडरशिप नूं आ कि जरूर इस गल ते विचार करिया जे, एक ना किते टाइम कढ के जरूर इस गल ते जरूर स्ट्रैस करो भी जिहड़ा साथी वो साडे दी बांह तोड़ के उन्होंने घर पाया उन्होंने इंसाफ मिल सके। मैं इन्नियां गल्लां कहंदा आ साथी भूला जी उन्हां दी आउण वाले फ्यूचर की वधिया फ्यूचर की कामना करदा है, तुहाडों क्षमा चाहूँगा, मेहरबानी साथी। बहुत ही धन्यवाद साथी पूਰਨ सिंह जी माड़ी मेघा का, जिम्मा पिछले समय में सरकारां ने किस तरह प्राइवेटेशन वालों अपना सारा बीड़ा चक्या। बठिंडे थर्मल बारे उन्हें गल की सी, इंपलाई कॉस्ट पा के 4 रुपये यूनिट सानू बठिंडा थर्मल जिहड़ा सप्लाई जिहड़ी उहदी पैंदी सी, पर सरकारां ने उन्होंने बंद करके
सैकड़े एकड़ जमीन नीलाम करके एक घर में कोई छोटा मोटा भी कार्य किया हो, कोई खुरली भी बनाई हो तो उन्होंने ढाउन लग्या बड़ा महसूस होंदा भी यार ये साडा कुछ बनया सी, सानू मुश्किल जी आउंदी आ। करोड़ां अरबां रुपइया की मशीनरी जिते 7,000 करोड़ रुपया ला के रेवन्यू किया गया सी उहदा, और आने वाले 25 सालों लिए उस पर कोई होर खर्चा साडा नहीं सी पैना। बट सरकार ने उन्होंने बंद करके प्राइवेटेशन वाले 8 रुपए 10 रुपए समझौते जोड़े किए आ, उस तो हिसाब ला लो कि किधर सरकारां ने प्राइवेटेशन वाले पासे मूँह चक लिया तो किस तरह आने वाले समय की जी बर्बादी जी की सी। ये साथी फूल सिंह जी ने भी तुहानूं दस्सिया। हुण मैं बेनती करांगा अमरवीर सिंह जी जनाले तो सरपंच साहब आए आ 2 मिनट वास्ते, वो भी आउण ते सारे साथियों के नाल धन्नवाद भी करना। अज दे इस कह लिए खुशियां भरे माहौल जिस विच साडे वड्डे वीर जी अपनी शानामती सर्विस दे के ते रिटायर होने जा रहे हैं, बहुत ही वधिया जिन्हां दी सर्विस सारे बुलारियां दस्सिया। धन्नवाद उन्हां दे सारे जिन्ने भी अफसर साहबान दर्जा बदर्जा मुलाजम साहबान आए ने ते उन्हां दे नाल कीता होया जिन्ना भी उन्हां दा काम आ पूरी तरह सहयोग आ सारियां ही बुलारियां दीयां गल्लां दे विचों ही झलकदा। सो मैं अर्ज करांगा कि इस खुशी विच गजो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों भी कोई मुलाजम अपनी नौकरी ते एनरोलमेंट हुंदी है तो रिटायरमेंट डेट उहदी नाल ही लिखी जाती है, उदों तो बड़ा समा जापदा भी मेरी 33-34 साल की नौकरी आ, पर पता ही नहीं लगता ये किहड़े वेले ये समा जिहड़ा थोड़ा जिहा जापदा काम कार करदिआं ही बंदे दे जिहड़े आ वो रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। तो साडे सिस्टम दे विच भावें बंदा वधिया काम करदा वधिया तजर्बेकार आ, उस सिस्टम दे 58 साल की उम्र में हर बंदे नूं रिटायर होना ही पैंदा। सो एक जिहो जिहा माहौल साडे अफसर साहबान दस रहे ने कि इस माहौल दे विच जिहड़ा बंदा अपने आप नूं अपनी इज्जत लैके ते रिटायर हुंदा ते बड़ी ही वड्डी वधाई दा पात्र आ। सो साडे वीर जी के बारे जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि बड़े ही पंक्चुअल सन और बड़ी तनदेही नाल इन्होंने सर्विस की है। रिश्तेदारियां दे विच विचरदिआं इन्हां दे नाल शुरू तो विचर रहे हैं। वाकई ही इन्होंने किसी भी प्रोग्राम से जाना कोई भी काम पहली गल तो कई बारी बड़ा ही मेन प्रोग्राम इन्होंने अपने रुझेवियां करके इन्हां को अटेंड नहीं हो सके। वीर जी ये जिहड़ी बंदा सर्विस करता पंक्चुअल हुंदा अपना डिसिपलिन बना के रखदा, इस दे विच एक घर परिवार का बड़ा ही वड्डा सहयोग है। आपां सारे इत्थे सारे मुलाजम अफसर साहबान सारे एम्पलाई बैठे आ, जिस घर दे विचों पूरा बंदे नूं सहयोग मिलता होवे हर तरह का वो बंदा अपनी वधिया जिंदगी बतीत कर सकदा। जिन्ने भी मुलाजम नौकरी करते हैं, चाहे वो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड आ, चाहे वो मास्टर साहबान है, चाहे वो सेहत विभाग के आ, सारे अपने घरों जाते हैं और रात को घर आते हैं और घर परिवार जी का खुश आ पूरा सहयोग मिलता, उही बंदा लोगों की चंगी सेवा कर सकता। आपां एक खपतकार होने के नाते भी जदों किते जाते हैं तो जदों बंदा सीट ते बैठा खुशी खुशी साडे काम करी जांदा ते आपां कहने यार परमात्मा की बड़ी कृपा, परमात्मा नूं होर तरक्की बख्शे। तो जदों उही बंदा थोड़ा जिहा मूँह मोड़दा जां कई कारण हो जाते हैं तो साडे वर्गा बंदा आखदा यार किते घरों लड़ के आया ही तो गुस्सा साडे ते चली जांदा। सो परमात्मा की कृपा दे नाल साडे भैण जी जिन्हां ने बड़ा ही हर तरह का सहयोग दिता। जदों भी रिश्तेदारियां इन्हां ने आउणा जाना हमेशा ही ये फिक्र हुंदा सी कि तुहाडे भाजी ड्यूटी ते जांदे आ
ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਜੈਂਟਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਬਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਪੂਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੁੱਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਹੋਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਿਰੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੀਏ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਥੀ ਪੂਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਥੀ ਪੂਲਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਖਤਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਰਤੀ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਅੰਜਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਦੀ इधर थोड़ा अगे आ जाए, सामने देखो, इधर देखो। इधर देखो ठीक है जी। बैठे मड़ा एक मिनट बहुत ही उप मंडल भीखीविंड कोली वाले गुरजिंदर सिंह जी, दलजीत सिंह जी, राजवीर सिंह जी, मैडम गुरमीत साढ़े साथी को सम्मान दे रहे हैं। क्लोज आ जाना इधर एक सेकंड वेट करो। ठीक है उप मंडल थाना को जो स्टाफ है जेसा बाकी दे रहे हैं। मैं बेनती करूँगा मनजीत सिंह जी सामने उप मंडल अफसर बैठ जी अंकल जी इधर एक फिर थोड़ा पीछे इस साइड देखो अंकल जी इधर थोड़ा इधर आ जाओ बस ठीक है ਤੁਸੀਂ थोड़ा बाहर रहो अंकल जी बस ठीक है इधर अंकल जी सारे ने वेट करो ठीक है जी। ये भी साढ़े महकमे तो रिटायर होए ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਮੈਨ केवल कृष्ण जी सम्मान लेके आए साढ़े साथी आए जसवंत सिंह जी खास तौर पर हाँ जी इधर एक सारे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਈ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ और रोटी ना ਤੇ ਸਨਮਾਨ साथी गरीब ही आ बेटी तो मैं कुछ ओपन भी मिल रहा है सारे और पता नहीं की कर रहा है। हाँ जी बेटी आगे भी आओ स्टेज आ जाओ साथी गरीब ही स्टेज आ जाओ अंकल जी इधर एक ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ वेट करेंगे ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ वेट करेंगे जी सामने ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ तो मंच पे और साथी का सम्मान करना साढ़े मंडल सुपरिटेंडेंट मैडम मनिंदर जी आ जाओ जी नाल करनाल सिंह जी सारा बेनती हाँ जी सामने देखो आ जाओ क्लोज आ जाओ नहीं अंकल जी देखो ठीक है जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ इस साइड आ जाओ
मेरे फोटो कर दो बैठ जाओ तुम एक ना बैठ जाओ सेटिंग कर लो बैठ जाओ अंकल जी एक नाल बैठ जाओ बैठ जाओ हाँ जी क्लोज आ जाओ मैम तुम हल्का हाँ जी इस साइड देखो जी सारे ने मैम इस साइड वेट करो ठीक है हाँ जी सामने देखो जी हाँ जी आंटी ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ चलो वेट करो थैंक यू ਫੇਰ ਕਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਟ हाँ जी सर देखा डी अंकल जी बैक से वेट करो अंकल सामने देखा आए भाई नाल अच्छी सामने देखा ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ सेंटर ਜਾਓ जाए सेंटर जाए हाँ जी सामने देखेंगे अंकल जी सामने अब आयो आवे मैं वेट करो ठीक है बाकी कराओ कराओ हाँ पुछिए वेट करो अंकल जी सामने देखिए ठीक है जी बंद ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਵਿਕਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਥੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ वेट करें ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हाँ जी ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹਿ ਜਾ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਾੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਵੀਰੇ ਆਓ ਵੀਰੇ हाँ जी ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ हाँ जी इस साइड देखो अंकल जी इधर देखो ਵੀਰੇ वेट करो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है ਮੈਡਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੀਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਤਾਓ ਚਾਰਜ ਕਾਊਂਟਰ नहीं होगी बात हाँ जी इधर देखेंगे जी वेट करें जी ठीक है जी अंकल जी हर लाना जी सभी अंकल जी ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ सिद्धू साहब नहीं मेरा कितने गए ਜੋ ਕਿ ਮੰਡਲ ਦੇ आंदे ਬਤਾਓ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਬਤਾਓ ਚਾਰਜ ਕਾਊਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ठीक है जी ਯੂ ਮਾਈਕਲ ਹੋਈ ਆ क्लोज आज नाल आ जाओ हाँ जी आंटी सामने देखा अंकल जी ਮੈਡਮ ਅਮਰਿੰਦਰ वेट करो जी ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ अंकल जी ਅੰਜਦੀਪ ਕੌਰ एक साइड ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਯੂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਐਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ ਓਕੇ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਖਾਲੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੂਰਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਪੂਲਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਲਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, 1 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਜਿੱਥੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, 2 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਤਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ PCL ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਥੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂँਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਆਏ ਸਮੂਹ ਸ੍ਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ TV ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।